நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is and not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, you are great. Yes, Lord, in front of your presence, I say, we your people say and declare, you are my God. We are your children. How great you are. How great you are, Lord, to love us continually. How great you are that you be with me always. How great you are. You always heed to our plead, attend to our petitions, and fulfilling our wishes. Today the leper prayed in a very, very special way. The way in which he prayed, you cannot say no to him, Lord. That's why you said immediately, yes, I can do. Be cured. Be cleansed of the leprosy. He experienced the cure. And he was made well, clean. And he proclaimed himself that he was clean. In front of the priests, in front of the people, and in front of you, Lord. This all happened because you touched him. You loved him the way he prayed. And we also will pray, Lord, if you wish, if you want, kindly cleanse our sins. If you wish, kindly be
mercy and pity on us. If you really wish, Lord, you can do anything and everything possible. Nothing is impossible to you, Lord. The same way we pray today as that poor man prayed, we also pray, Lord, if you wish, you can remove that COVID-19, the dreaded disease, coronavirus, be removed from this world so that the whole world will be free of sicknesses. Lord, lakhs and lakhs of people dying, and lakhs of people are suffering. If you wish, Lord, you can make everything well. ஆண்டவரே, உம்முடைய திருவடியிலே அமர்ந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன தவம் அப்படி செய்து விட்டோம்? எங்களுக்கு இந்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து உம்மோடு உம்மிலே இணைவதற்கு எங்களுக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்திருக்கிறீரே. ஆலயத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை என்றாலும் கூட இதோ இந்த கணனியின் வழியாக, செல்போன் வழியாக அல்லது இந்த படத்தின் வழியாக எங்களுக்கு நீர் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறீர். நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆலயத்திற்கு செல்ல முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் எங்களை தாக்கினாலும் கூட நான் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகிறேன், என் நிலையிலும் வருவேன், எப்படியும் வருவேன், தூணிலும் வருவேன், துரும்பிலும் வருவேன் என்று சொல்வது போல இதோ நீர் இன்று இப்போது வந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்மை எங்கள் இல்லத்தில் அரசராக வரவேற்கிறோம். எங்களுடைய இல்லத்திலே உம்மை ஆண்டவராக வரவேற்கிறோம். நீரே ஆண்டவர். நீர் மிகவும் பெரியவர், உன்னதமானவர், உயிருள்ளவர், உயிரோடு எழுந்தவர். ஆகவே திருவடியிலே அமர்ந்து நாங்கள் ஜெபிப்பதற்கு என்ன தவம் செய்துவிட்டோம் ஆண்டவரே? என்ன தவம் செய்துவிட்டோம்? என்ன தவம் செய்துவிட்டோம் ஆண்டவரே? நீர் எங்களை அன்பு செய்வதை விடவா நாங்கள் தவம் செய்துவிட்டோம்? ஆண்டவரே, எங்கள் மீது இறங்கும். என் உயிரே இறைவா, திருவடி சரணம். எங்கள் குடும்பம் முழுவதும், எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தனியாக இருந்தாலும் சேர்ந்து இருந்தாலும் ஆண்டவரே, இதோ உம்முடைய பாதத்திலே விழுந்து வணங்குகிறோம். உன் பதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க நான் என்ன தவம் செய்துவிட்டேன் என்ற ஒரு தாழ்ச்சியான இந்த ஜெபத்தை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு அருள் புரிவீராக. என்னுயிரே இறைவா, திருவடி சரணம். உன் பதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். என்னுயிரே இறைவா, திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். கடவுளே, உமது பெயரின் வல்லமையால் என்னை நீர் காப்பாற்றும். உமது ஆற்றலினால் எனது நேர்மையை நிலைநாட்டும். கடவுளே, என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு அருள்வீரே. என்னுயிரே இறைவா, உன்னுயர் திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து
உன்மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். கடவுளே, என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளோம், என் வாயின் சொற்களுக்கு செவி கொடுத்தருளோம். சிறு குற்றோர் எனக்கு எதிராய் எழுந்துள்ளனர், கொடியவர் என் உயிரை பறிக்க பார்க்கின்றனர். அவர்களை நீர் என்றும் அரித்திடுவீர். என்னுயிரே இறைவா, உம் திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். கடவுளே, என் மன்றாட்டுக்கு செவி சாய்த்தருளோம். நான் முறையிடும் வேளையில் உம்மை மறைத்து கொள்ளாதேயோ. என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு மறுமொழி அருளும். என் கவலைகள் என் மன அமைதியை குலைத்து விட்டன. என்னுயிரே இறைவா, உம் திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். கடவுளே, தூயதோர் உள்ளத்தை என்னுள் படைத்தருளோ. உறுதி தரும் ஆவியை புதுப்பிக்கும் ஆவியை என்னுள்ளே உருவாக்கியருளும். உன் முன்னிலையிலிருந்து என்னை தள்ளிவிடாதேயோ. உமது தூய ஆவியை என்னிடமிருந்து எடுத்து விடாதேயோ. என்னுயிரே இறைவா, உம் திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து உன் அன்பை சுவைக்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். கடவுளே, உமது பேரன்புக்கு ஏற்ப எனக்கு இறங்கி அருளோம். உமது அளவற்ற இரக்கத்திற்கேற்ப என் குற்றங்களை துடைத்தருளோம். என் தீவினை முற்றிலும் நீங்கும்படி என்னை கழுவி அருளோம். என் பாவம் அகற்று போகும்படி என்னை நீர் தூய்மைப்படுத்தோம். உம்முயிரே இறைவா, உம் திருவடி சரணம். உன் பாதம் அமர்ந்து உன் மொழி கேட்க என்ன தவம் செய்தேன் நான், என்ன தவம் செய்தேன். ஆண்டவரே, என்னை உற்று பாரும். எங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கை நிலையை உற்று பாரும். நாங்கள் உண்மையாக நேர்மையாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட எங்களோடு இருக்கின்றவர்கள், எங்களோடு பணி செய்கின்றவர்கள் எவ்வளவு தீய காரியங்களையும் திட்டங்களையும் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்களெல்லாம் ஒளித்தருளும் ஆண்டவரே. அவர்களை எல்லாம் திருத்தி அருளும். அவர்களை எல்லாம் தொட்டு நீர் செய்வது தவறு என்பதை உணர்த்தி அருளும் ஆண்டவரே. ஏனென்றால் நீர் அப்படி செய்தால் மட்டுமே எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் என்றும் வாழ முடியும். எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும்.
எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். ஆண்டவரே, உந்தன் ஆலயமாய் நான் இன்று மாறிட வேண்டும். அக்கினை மழை பொழியும் அருள்வரம் நான் பெற வேண்டும். வாழ்வில் மாற வேண்டும். வார்த்தைகள் எம்மிலே வாழ வேண்டும். எம்மோடு நீர் என்றும் தங்குவீரா? எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். உமது வாழ்வு என்றும் எங்களை தொழிக்க வேண்டும். நான் இங்கு வாழ்ந்திட வேண்டும். ஆண்டவரே, என்னை உருவாக்கியவரும் நீரே, என்னை வாழ வைப்பவரும் நீரே. அருள் ஒளி தந்து நான் என்றும் ஜெபித்து வாழவும், பெற்றதை பகிர்ந்து கொள்ளவும் நீர் எம்மோடு என்றும் தங்குவீராக. எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எம்மோடு தங்கும் இயேசுவே, நீயாக நான் மாற வேண்டும். உம் இதயத்தை போல் எம் இதயம் மாற வேண்டும். உண்மை அன்பை நான் சுவைக்க வேண்டும். உம்மிலே என்றும் நான் வாழ வேண்டும். இறைவா, நீயாக நான் மாற வேண்டும். I want to become like you, Lord. I want to be like you. Whatever may be the situation of this world today, Lord, I want to be sincere to myself. I want to be sincere to yourself. And I want to be sincere to you and to everyone. Whatever may be the temptation, whatever may be the trials come from outside, Lord, nothing will spoil me as far as you are there. As far as I feel that you are with me. Yes, Lord, make me realize that you are always with me. At this moment, we continue to pray for all those people who are really suffering of COVID-19. குருக்கள், கன்னியர்கள், துறவரத்தார், பொதுநிலை மக்கள், ஏழைகள், எளியவர்கள், உம்மை இன்னும் அறியாதவர்கள், இந்த உலகிலே எத்தனையோ பேர் இந்த நோயினால் இன்று அவதியுற்று கொண்டு பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, எங்களை 4 சுவற்றுக்குள்ளே அடைத்து வைத்தாலும் கூட எங்களுக்குள்ளே பயம் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு நாங்கள் நடை போட்டாலும் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு பயமாக இருக்கிறது. அஞ்சாதே, நான் என்றும் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே,
அந்த தைரியத்தோடு, அந்த நம்பிக்கையோடு, அந்த விசுவாசத்தோடு நாங்கள் தொடர்ந்து வாழ எங்களுக்கு வரம் தாரும். இதன் வழியாக நீர் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அருள் புரிவீராக. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை, ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு யாரும் இல்லை, எங்களுக்கு யாரும் இல்லை ஆண்டவரே உம்மை தவிர. மருந்தும் நீங்க, மருத்துவரும் நீங்க தான், குணமாக்கும் தெய்வமும் நீங்க தான் ஆண்டவரே. எங்கள் கண்ணீரை எல்லாம் காப்பவரே, சுகம் தருபவரே, உம்மால் கூடும், எல்லாம் கூடும் ஆண்டவரே. ஒரு வார்த்தை நீர் சொன்னால் போதும், இந்த கொரோனா என்ற வைரஸ் இறந்துவிடும், அழிந்துவிடும் ஆண்டவரே. நீ சொல்லும். எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே, இரக்கமாயிரும். உம்முடைய இரக்கம் மட்டுமே எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உம்முடைய அன்பு மட்டுமே எங்களை காப்பாற்றும். உம்முடைய பிரசன்னம் மட்டுமே எங்களை வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. இந்த கடைசி 2 நிமிடங்கள் அமைதியாக இருக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட ஜெபங்களை உம்முடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம். ஆகவே இதை கண்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரும் தயவு செய்து முழந்தால் படியிருங்கள். முழந்தால் படியிட முடியாதவர்கள் மட்டும் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். மற்றவர்கள் முழந்தால் படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபியுங்கள், கைவிரித்து ஜெபியுங்கள், நம்பிக்கையோடு கேளுங்க. அந்த தொழுநோய் கேட்டது போல, தொழுநோயாளர் கேட்டது போல, ஆண்டவரே நீர் விரும்பினால் நான் குணம் பெறுவேன். நீர் விரும்பினால், இஃப் யூ விஷ், you can bless me, Lord. You can bless this world. It's created by you. And all the human beings are in your image. Lord, try to prevail over us and send your graces and the Holy Spirit upon us, so that we may be once again enlightened, renewed, and having real life. Let's pray in silence for a moment. மாண்புயரே வருட்சாதனத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம். பழைய நியம முறைகள் அனைத்தும் இனி மறைந்து முடிவு பெறுக. புதிய நியம முறைகள் வருக. புலன்களாலே மனிதன் இதனை அறிய இயலா. குறையை நீக்க விசுவாசத்தின் உதவி பெறுக. பிதாவர்க்கும் சுதனவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வெற்றியார்ப்பும். மீட்பின் பெருமை மகிமையோடு வலிமை வாழ்த்து யாவுமாக. இருவரிடமாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவி
ஆனவர்க்கும் அளவில்லாத சமப்புகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக. ஆமென். மன்றாடுவோமாக. இறைவாய்ந்த வியப்புக்குரிய திருவருட்சாதனத்திலே உம்முடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றீர். உமது திருவுடல் திரு ரத்தம் ஆகியவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உமது மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். இயேசுவின் இருதயமே என்றும் எரிந்திடும் அருள்மயமே, உந்தன் ஆசியம் அருளும் சேர்ந்து வந்தால் எங்கள் ஆனந்தம் நிலை பெறுமே. இறைவனுக்கு இதயம் உண்டு, அந்த இதயத்தில் இரக்கம் உண்டு. என்றும் இறங்கிடும் இறைவன் இருப்பதனால் எங்கள் அனைவர்க்கும் வாழ்வு உண்டு. பாவிக்கு பொறுத்தல் உண்டு, அந்த பரலோக வாழ்வு உண்டு. நாங்கள் கூவிடும் குரலை கேட்பதற்கு இந்த கோவிலில் தெய்வம் உண்டு. நாங்கள் கூவிடும் குரலை கேட்பதற்கு எங்கள் வீட்டில் தெய்வம் உண்டு. இயேசுவின் இருதயமே என்றும் எரிந்திடும் அருள்மயமே, உந்தன் ஆசிரம் அருளும் சேர்ந்து வந்தால் எங்கள் ஆனந்தம் நிலை பெறுமே.